Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اعجاز احمد، آپ لوگوں کا اردو ٹیچر۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا بخوبی کہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے غزل پڑھی تھی، غزل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے فیض احمد فیض کے بارے میں پڑھا تھا، فیض احمد کے بعد ہم نے تنہا انصاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم۔ بچوں، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اردو ادب میں نثر کے علاوہ جو بھی اصناف ہیں اس کو ہم نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غزل کے علاوہ جو بھی اصناف ہم لکھتے ہیں ان کو ہم نظم کہتے ہیں۔ نظم کیا ہے؟ نظم کے بارے اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، نظم کو کیوں ترتیب دیا گیا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ تو نظم جو ہے، عموماً نظم جو ہے ہم اس کو نثر کے مد مقابل جو ہے استعمال کرتے ہیں، یعنی ادب میں جو نثر کے علاوہ لکھا گیا ہے، یا ادب کو جو ہے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک نظم کی صورت میں، دوسرا نثر کی صورت میں۔ تو نثر کے علاوہ جو بھی اردو ادب میں لکھا گیا ہے اس کو ہم نظم کہتے ہیں، یہ اس کا وسیع تر معنی ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص صنف ہم مراد لیں گے۔ تمام اصناف نظم میں جو ہے ایک خاص صرف ہم نے لینی ہے جو بذات خود ایک نظم ہے۔ مثلا اگر ہم تمام اصناف شاعری کو لیں گے کہ نثر کے علاوہ جو بھی ہم لکھتے ہیں وہ نظم ہوتی ہے، وہ شاعری ہوتی ہے، تو اس میں غزل بھی آئے گا، اس میں رباعی بھی آئے گی، اس میں مرثیہ بھی آئے گا، اس میں قصیدہ بھی آئے گا، اس میں قطع بھی آئے گا۔ یہ تمام اصناف جو ہے ان کو ہم ایک وسیع معنی میں نظم ہی کہیں گے، کیونکہ یہ تمام ساری چیزیں جو ہے یہ شاعری ہے۔ دوسرے معنی میں ہم کہیں گے نظم جو ہے یہ شاعری ہے، یعنی نثر کے مد مقابل جو ہے وہ شاعری آتی ہے۔ ادب کو ہم دو ہی صورتوں میں دیکھتے ہیں، یا تو نظم کی صورت میں دیکھیں گے، یا شاعری کی صورت میں دیکھیں گے، یا نثر کی صورت میں دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارا موضوع ہے وہ بذات خود ایک نظم ہے جو نظم کے اندر آتی ہے۔ مثلا نظم میں یہاں پہ غزل بھی آئے گا، رباعی بھی، مرثیہ بھی آئے گا، قصیدہ بھی آئے گا، قطع بھی آئے گا، لیکن ایک اور صنف جو ہے جو آج مراد ہے وہ ہے نظم، جو اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، جو شاعری کی ایک صنف ہوتی ہے، جو غزل کے مقابل آتی ہے، جو قصیدہ سے الگ ہے، جو رباعی سے الگ ہے، جو مرثیہ سے الگ ہے، جس کا نام الگ پڑ گیا ہے نظم۔ تو ایک اور بات آپ یہاں پہ یاد رکھیے کہ غزل کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ڈفرینشیٹ ہم کریں گے کہ غزل کے علاوہ جو ہے اردو ادب میں جو بھی اصناف یا شاعری میں جو اصناف ہم لکھتے ہیں وہ تمام جو ہوتی ہیں وہ نظمیں ہوتی ہیں، غزل کے علاوہ۔ غزل کچھ اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتا دوں گا۔ تو نظم جو ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں جو ہمیں نظم مراد ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ لفظ جب ہم لیتے ہیں نظم تو اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے، یعنی لغوی معنی ڈکشنری میننگ جب ہم لغت کھولیں گے تو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو جو معنی ملے گا وہ انتظام ہوگا، ترتیب ہوگی، یا آرائش۔ جب ہم کوئی چیز انتظام میں رکھتے ہیں، جب ہم کوئی چیز جو ہے ترتیب میں رکھتے ہیں، جب ہم کسی چیز کی آرائش کرتے ہیں، جیسے عام لفظوں میں ہم بولتے ہیں کہ یہاں کا نظم و ضبط جو ہے بہت ہی ٹھیک ہے، یہاں کا انتظام ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک چیز جو ہے اپنے اپنے طور طریقے پر اپنی اپنی جگہ پر رکھے گئے ہیں، ہم اس کو بولیں گے کہ یہاں کا انتظام، یہاں کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ عام لفظوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ نظم سے ہی پھر انتظام نکل گیا ہے، یا دوسرے معنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نظم جو ہوتا ہے وہ موتی پرونا ہوتا ہے، موتیوں کو پرونا، موتیوں کو لڈی میں پرونا۔ جیسے آپ لوگوں نے ایک مالا دیکھی ہوگی کہ ہم
माला को ऐसे बना देते हैं, एक एक मोती जो होता है उसमें हम पिरो देते हैं और एक लड़ी बन जाती है, एक माला बन जाती है। अगर इस चीज़ को हम, ये जो धागा है जिन्होंने इसको तरतीब में रखा है, जिन्होंने इसको एक तरतीब दी है, जिन्होंने इसको एक नज़म में बांधा है, जिन्होंने एक इस तरतीब में इनको तमाम मोतियों को बांधा है, अगर इसको हम काटेंगे तो ये बिखर सकते हैं, तब जाके इसको हम माला नहीं कह सकते हैं, तब जाके इसको हम इंतज़ाम तरतीब नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ी माने जो है मोती पिरोना, यानी एक एक मोती को हम पिरोते हैं कि तो एक लड़ी बन जाती है, तब जाके इस पूरी लड़ी को हम एक माला बोलते हैं। या अगर हम इसका इतलाक़ जो है नज़म पर कर लेंगे तो एक नज़म कहेंगे कि ये इंतज़ाम के साथ आया है, ये एक तरतीब के साथ आया, तब जाके ये माला बन गई है। तो मोती पिरोना यही होता है कि हर एक मोती जो है इसमें ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पाइवस्त है, इनमें एक तसल्सल है, इनमें एक रब्त है, इनमें एक ताल्लुक़ है। अगर इसको हम तोड़ देंगे तब जाके ये जो है इंतज़ाम इसका है ये बिखर सकता है, ये जो तरतीब है इसकी ये बिखर सकता है, तब जाके ये नज़म नहीं रह सकती है, तब जाके कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है नज़म जो होती है इसमें रब्त होता है, इसमें तसल्सल होता है, और रब्त और तसल्सल के साथ ऊपर से नीचे तक हम एक ही मौजू पर बात करते हैं। इसमें जितने भी अशार आएंगे या जितने भी बंद हम लाएंगे वो एक ही मौजू के इर्द गिर्द घूमेंगे, एक ही मौजू पर बात होगी उनमें, और वो जो है माने के एतबार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इस्तिलाही माने हुए। ठीक है, तो लग़वी माने मैंने आपको इंतज़ाम, तरतीब वगैरह। तो इस्तिलाही माने जो है, इस्तिलाही माने मैंने आपको समझा दिया है। इस्तिलाही माने होते हैं कि जब किसी लफ्ज़ के कोई ख़ास माने होते हैं, जब किसी फ़न पारे में किसी लफ्ज़ के ख़ास माने होते हैं। एक तो आम माने होते हैं, डिक्शनरी हमने खोल दी, एक आम माने होते हैं, दूसरा होता है इस्तिलाही माने, यानी किसी फ़न पारे में किसी लफ्ज़ के ख़ास माने। जब हम इसको अदब में लाते हैं, उर्दू अदब में लाते हैं, तो यहाँ नज़म होता है जब हम कोई चीज़ या कोई मौजू जो हम रब्त और तसल्सल के साथ बयान करते हैं, उसको हम नज़म कहते हैं। तो नज़म और गज़ल में बुनियादी फ़र्क ये है कि नज़म जो होती हैं इसमें मौजू में रब्त और तसल्सल होता है, इसमें मौजू जो होते हैं जितने भी अशार उसमें होते हैं वो मानी के तौर पर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसके बरअक्स जो गज़ल होती हैं वो माने के एतबार से होती हैं, जुदागाना होती हैं। उसमें हर एक शेर का मायने जो होता है अलग अलग होता है, वो माने के एतबार से हर शेर मुकम्मल अकाई होता है, हर शेर का माने अलग अलग होता है। लेकिन नज़म में जो है इसमें तरतीब होती है, इसमें एक इंतज़ाम होता है, इसमें रब्त और तसल्सल होता है। रब्त और तसल्सल के साथ हम एक ही मौजू पर बहस करते हैं, एक ही मौजू पर बात करते हैं। इसमें जितने भी अशार आएंगे, जितने भी बंद आएंगे, वो एक ही मौजू पर होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, उनका ताल्लुक़ एक दूसरे से जो है पाइवस्त होगा, रब्त होगा, तसल्सल होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम गज़ल लिखते हैं, गज़ल के ऊपर हम उन्वान नहीं लिखते हैं। वजह, क्योंकि वहाँ हर एक शेर जो होता है वो मुकम्मल अकाई होता है, हर एक शेर का मानी जुदागाना होता है, अलग अलग होता है। नज़म लेकिन जब हम लिखते हैं तो ऊपर हम तखल्लुस पहले ही ना, ऊपर हम उन्वान लिखते हैं, ऊपर हम कोई इंडेक्स चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से जो है तमाम अशार इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। मसलन अगर हमने कोई कश्मीर भी कोई नाज़म लिखनी है तो हम ऊपर जो है उन्वान लिखते हैं कश्मीर, इसमें जितने भी अशार होंगे वो कश्मीर के मुतल्लिक होंगे। हमें जिले डल पे कोई नाज़म लिखनी है तो जिले डल ऊपर हम जो है इसका उन्वान देते हैं, पहले ही चुन लेते हैं, तो तमाम अशार जो होंगे वो जिले डल के ही मुतल्लिक होंगे। तालीम से बेतवज्जही का नतीजा, कि तालीम से अगर हमने बेतवज्जही बरती तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये नज़म का उन्वान है। नई तहज़ीब, नई तहज़ीब जब आएगी और उसमें क्या क्या बुराइयाँ होगी, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ होगी, ये बात होगी, तो पहले ही मौजू मुंतखब किया गया है और तमाम अशार जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ये नज़म का जो है बुनियादी मायने हैं, इस्तिलाही मायने हैं, और नज़म की सरवी शनाख्त यही है। जैसे मैंने आपसे इससे भी पहले भी कहा कि हर चीज़ को जो है, हर असनाफ शेर जो है या हर असनाफ अदब जो है खुसूसन जो शायरी में आते हैं, उसको हम तीन हिस्सों से, तीन तरीक़ों से देखने की कोशिश करेंगे। मसलन जब हमने गज़ल पढ़ी तो हमने उनको तीन तरीक़ों से देखने की कोशिश की, अब हम नज़म पढ़ रहे हैं और जो भी असनाफ़ी शायरी आएंगे हम उनको तीन तरीक़ों से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हैयती एतबार से,
حیتی اعتبار سے، دوسرا معنوی اعتبار سے، اور تیسرا ہم دیکھیں گے موضوع کے اعتبار سے۔ تو نظم جو ہے حیت کے اعتبار سے، حیت ہوتا ہے سٹرکچر، حیت ہوتا ہے ڈھانچہ۔ جس طرح اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ کو غزل میں بتایا تھا کہ غزل جو ہوتی ہے حیتی اعتبار سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ غزل کی حیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں ردیف ہونا چاہیے، اس میں قافیہ ہونا چاہیے، ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا چاہیے، وہ اس کی حیت ہوتی ہے اور وہ اس کے حیت سے ہی پہچانی جاتی ہے، اسی لیے اس کو حیتی صنف کہتے ہیں۔ یعنی وہ صنف جو اپنی حیت سے پہچانی جائے گی اس کو ہم حیتی صنف کہیں گے، وہ غزل ہے۔ تو یہاں ہم حیت دیکھیں گے تو نظم کے لیے جو ہے کوئی حیت مقرر نہیں ہے، اس میں مختلف حیتیں ہیں۔ یہ ہم مخمس کی حیت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہم مسدس کی حیت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہم مربع کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی شکل جو ہے متعین نہیں ہے، کوئی بھی حیت نہیں ہے۔ یہ ہم مثنوی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہم مرثیہ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہم رباعی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہم قطع کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہم قصیدے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، اور بذات خود جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نظم ہیں۔ اور کہیں کہیں ہم یہ غزل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، اگر ایک ہی موضوع پر ہمیں بات کرنی ہو تو ہم غزل کی حیت کو بھی چن سکتے ہیں۔ تو غزل یہ جو نظم ہے، نظم میں جو ہے حیت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ ہم کسی بھی حیت میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نظم کے لیے کوئی حیت کی قید نہیں ہے۔ دوسرے اعتبار سے ہم دیکھیں گے معنوی اعتبار سے۔ تو معنوی اعتبار سے جو ہے دو چیزیں آپ لوگوں کو خصوصاً سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نظم جو ہے غزل سے الگ ہوتی ہے، غزل سے الگ، یا نظم جو ہوتی ہے غزل سے الگ ہوتی ہے، کیونکہ معنوی اعتبار سے غزل جو ہے وہ جداگانہ ہوتی ہے۔ اس میں ہر شعر جو ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے، ہر شعر کا موضوع جو ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر شعر جو ہوتا ہے اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے۔ وہاں ایک شعر جو ہوتا ہے اس کا موضوع ایک ہوگا، دوسرا شعر دوسرا موضوع، تیسرا، اس میں ایک جو ہوتا ہے اس میں حیت جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اس میں مصروں کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اس میں جو ہے ردیف اور قافیہ جو ہوتا ہے وہ لازماً ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے لیے کیونکہ وہ اپنی حیت سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے معنی یا موضوع سے نہیں پہچانی جاتی۔ لیکن نظم جو ہے یہ معنی و اعتبار سے جو ہے اس میں ربط ہوتا ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے، یہ پیوست ہوتی ہے، یہ ترتیب میں ہوتی ہے۔ اس میں جتنے بھی اشعار آئیں گے، اس میں جتنے بھی بند آئیں گے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں کہ ایک بند کا معنی ایک ہوگا، دوسرے بند کا معنی دوسرا ہوگا، تیسرے بند کا معنی تیسرا ہوگا، ایسا نہیں ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا ترتیب، اس کا انتظام جو ہے یہ بکھر سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لڑی ہے بالکل ایک مالا کی طرح ہے، اگر ہم نے یہ بند توڑ دیا، اس کا یہ بند اس کا توڑ دیا، یہ بند اس کا توڑ دیا، تو یہ بکھر سکتی ہے۔ تو یہ نظم جو ہوتی ہے، یہ نظم کی خصوصیت ہوتی ہے، اس میں ہم ربط اور تسلسل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، ایک ہی موضوع پر بات کرتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے جو ہے عنوان ہم چن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز جو ہے جو یہاں پہ بتانی ضروری ہے وہ ہے موضوع کے اعتبار سے۔ موضوع جو ہوتا ہے، نظم جو ہے موضوع کے اعتبار سے اس میں کوئی قید نہیں ہے، ہم اس میں کوئی بھی موضوع لا سکتے ہیں۔ ہم اس کو عاشق کا موضوع لا سکتے ہیں، ہم اس میں سیاست کا موضوع لا سکتے ہیں، ہم اس میں تصوف بھر سکتے ہیں، ہم اس میں تہذیبی موضوع بھر سکتے ہیں، ہم اس میں تعلیم کے متعلق موضوع بھر سکتے ہیں۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، ہم کسی بھی موضوع پر نظمیں جو ہے کہہ سکتے ہیں، یہ چیز جو ہے۔ لیکن عموماً جو ہم دیکھتے ہیں اردو ادب میں جو نظمیں لکھی گئی ہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن عموماً جو ہم دیکھتے ہیں، ہم 4 طرح کی حیتوں میں جو ہے نظمیں لکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک پابند نظم، دوسرا جو ہوتا ہے نظم معرہ، تیسرا جو ہوتا ہے
आज़ाद नज़्म और चौथी जो है वो है नसरी नज़्म। पाबंद नज़्म हम उसको बोलेंगे जिसमें हम पाबंदी के साथ रदीफ और काफिया की पाबंदी करते हैं, साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें बहर भी जो है उसकी पाबंदी करते हैं, और इसके मिसरे जो होते हैं, लाइनें जिनको हम बोलते हैं, वो भी बराबर होनी चाहिए। इसमें रदीफ, इसमें काफिया, इसमें बहर और जो इसमें मिसरे होते हैं वो बराबर होती है। एक रब्त और तसलसल उनकी पाबंदी करनी होती है, इसीलिए हम इस नज़्म को पाबंद नज़्म बोलते हैं, यानी कि पाबंद होती है उसूलों के। इसमें रदीफ, इसमें काफिया, इसमें बहर, इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, अवजान जो होते हैं उनकी पाबंदी हमें करनी होती है, इसीलिए इसको पाबंद नज़्म बोलते हैं। इसी पाबंद नज़्म में हम फिर मुख्तलिफ हिस्से देखते हैं, उसमें हम मुसद्दस देखते हैं, उसमें मखमस देखते हैं, यानी मखमस वो नज़्म जिसमें एक बंद में 5 मिसरे होते हैं और उनमें रदीफ होगा, काफिया होगा, बहर होगी। मुसद्दस वो नज़्म जिसमें एक बंद में 6 मिसरे होंगे, तो वहाँ मिसरों की कैद, वहाँ रदीफ काफिया जो होते हैं बराबर होनी चाहिए, उसको हम पाबंद यानी उसूलों की पाबंद होती है। तो ये ज़्यादा आपको वाज़ेह तब होगा जब आप ये 2 नज़में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो नज़्म मुअर्रा जो होती है ये एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें रदीफ और काफिया नहीं होता है। दूसरी नज़्म जो है जिसमें रदीफ और काफिया की कोई कैद नहीं होती है, लेकिन मिसरे बराबर होने चाहिए। इसके मिसरे जो होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन रदीफ और काफिया नहीं होता। ये हयत लिखी गई है, इस किस्म की शायरी जो हुई है उर्दू अदब में, और ये सारी चीज़ें जो है मगरिब से आई है, अंग्रेजी अदब से आई है। ठीक है, यानी नज़्म मुअर्रा वो नज़्म है जिसमें हम जो है मिसरे बराबर रखते हैं, लेकिन रदीफ और काफिया की कोई कैद नहीं होती। तीसरी चीज़ जो होती है वो आज़ाद नज़्म है। उन्वान से ही पता चलता है, आज़ाद नज़्म जो आज़ाद होगी रदीफ से भी, काफिया से भी और बहरों से भी, सॉरी बहर नहीं बल्कि जो मिसरों से आज़ाद होगी। इसमें मिसरे जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं, इसमें रदीफ और काफिया की कोई कैद नहीं होती। हाँ, मगर एक बहर होती है, एक आहंगन होता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। इसमें छोटी मतलब ये होगी रदीफ होगा, काफिया होगा, लाइनें जो होती है छोटी बड़ी होती है, मिसरे जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं, बराबर नहीं होते। और एक और चीज़ जो होती है नसरी नज़्म जो होती है, ये एक छोटी मोटी नसरी तौर पर हम लिखते हैं, जिसमें हम नसर को ही लिखते हैं, वैसे ही हम क्या है नसरी नज़्म लिखते हैं। न इसमें रदीफ की कोई कैद, न इसमें काफिया की कोई कैद, और न इसमें जो है मिसरों की कोई कैद, और न इसमें वज़न की कोई कैद। ठीक है, आमतौर पर आज जो जदीद दौर है इसमें हम यही नसरी नज़्में लिखते हैं, इसमें हमको नसर का मज़ा आएगा, ये नसरी एतबार से हम लिखते हैं जिस तरह हम नसर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा खाका जो है मैंने आपको बता दिया नज़्म के बारे में। जो हम उर्दू अदब में एक नज़्म पढ़ते हैं, नज़्म का तसव्वुर है कि नज़्म क्या होती है। नज़्म को हमने फिर 3 तरीके से देखने की कोशिश की, हयती एतबार से, मानवी एतबार से, मौजू के एतबार से, और मैंने कुछ हयतें आप लोगों को बता दी कि हम किस तरह से जो है नज़्में लिखते हैं। उमूमी तौर पर हम 4 उसूलों की पैरवी करते हैं। इन 4 उसूलों में हम फिर अलग अलग जो है जो बंदों की एक तरतीब होती है कि कितने बंद हमें लाने हैं, वो हम उमूमन इसमें रखते हैं पाबंद नज़्म में। फिर हम इसको अलग अलग हयतें देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी वसलम।